الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح أمته أيما نصح. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح أمته نصحا لا نصح بعده، وما ترك خيرا ينفعها إلا وعلمها، وما ترك شرا يضرها إلا وحذرها منه. ما كان نفعا ومصلحة في دنياها وأخراها، وما كان ضرا ومفسدة في دنياها وأخراها. ذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. نصح في جهاده في سبيل الله، ونصح في دعوته إلى دين الله، ونصح في تعليم أمته أحكام شرع الله، نصح في تبليغ ما أنزله الله تعالى عليه ككل. من نصائحه صلى الله عليه وسلم ووصاياه ما جاء عن العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه أنه ذات غداة بعدما صلى بهم وعظ صحبه رضي الله عنهم، وعظهم يقول موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل له أو قال له رجل: إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ أو قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أو قال: فعليكم بسنتي تمسكوا بها، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. في هذا الحديث
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح أمر الأمة كلها، جمع صلاح الدنيا والآخرة في حديث، وجمع في تحذيره شر الدنيا والآخرة كذلك. ذلك أن تقوى الله سبحانه وتعالى رأس الأمر، وأنه صلاح الدنيا والدين، وأن الطاعة للسلطان كذلك هو صلاح أمر العامة والخاصة، وفيه صلاح الدين والدنيا. وفي عكس ذلك وفي عكسهما فساد الدنيا والآخرة في معصية الله تعالى والخروج عن أمره وعدم اتباع شرعه، مفاسد الدنيا والآخرة، وفي عدم الطاعة للسلطان كذلك فساد الدنيا والآخرة. ليس ذلك فحسب، وعلى صعيد الفرد أيضا سأله رجل من أصحابه قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد عليه السؤال، فردد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه، قال: لا تغضب. وهكذا نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بوصايا لو طبقناها في حياتنا وعملنا بها كان ذلك صلاحا للدنيا صلاحا مطلقا، وكان ذلك صلاحا للآخرة صلاحا مطلقا. يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم أماون مكروا أستمروا نو يهدوت مولو أدراجون توتو الله بساتشو لا ياوردون مولو أدرسوا أستمروا أسايتوا تكبروا الزكاة إهين اندت أدرقي سرالا يلاول يمبال نجر أنت بما يتشجر ملك أدرقوا أستمروا تكبروا سرتوا أسايتوا نو يهدوت. هذا ملكتنياو صلى الله عليه وسلم ለኛ የተናገሯቸው ነሳኢሖች አሉ። ሁሌ እንሰማቸዋለን፣ ግን ማወቅ አንድ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ዋናው ጉዳይ ግን መስራት መተግበር ነው። لأن المشكلة ليست مشكلة معرفة في በአጠቃላይ ችግሩ የማወቅ ችግር ብቻ ስላልሆነ የመተግበር ችግር እንጂ። ምክንያቱም የምንናገረውም ሰው ብዙ ይናገራል፣ የሚሰማውም ሰው ብዙ ይሰማል። ግን እዚሁ ሁላችንም እዚሁ ትተነው እንደመጣ ነው ስንወጣ ትርጉም የለውም። መነገሩም ትርጉም አይኖረውም፣ መስማቱም ትርጉም አይኖረውም። ዓሊምተ ፈልዘም ነው ቃዒዳው ይሄ ነው። አወካ አይደለ? ያወከውን ነገር በደንብ አድርገህ ያዝ። አወካ አይደል? ያወከውን ነገር ስራ ላይ አውል ነው። ስለዚህ ስራ ላይ ማዋል ነውና ዋናው ነገር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም። ሰው እኮ እከሌ ተብሎ ስም ያለው ሰው ተናገረ የሚባለው ነገር እንኳን ጥበብ ተናገረ ተብሎለት ሰዎች እንደ ቁም ነገር እየደጋገሙ እንደ መመሪያ አድርገው ያዩታል፣ ይቀባበሉታል። ለምሳሌ ማለት ነው። ግን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ሲሆን እንደ ሙስሊም ልክ እንደ ሰሓቦች መቀበል እንደ ሰሓቦች መተግበር ካልቻልን ኢማናችን ጎዶሎ ነው። ሰሓቦች መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስተምሩትን እንዴት ነበር የሚያስተናግዱት? አንድ ጊዜ ሁደይቢያ ላይ እያሉ አንዱ ሰው መጣና ሁኔታውን አይቶ ሲናገር መሐለ ሻሂዱን ለመጠቀም ምን አለ? እኔ ያለ አላቸው ቁረይሾችን መጣና ለቀድ ወፈቱ ዐለ ልሙሉክ ዐለ ኪስራ ወቀይሰራ
እኔ ንጉሶችን ሁላቸውም ጋር ሄጄ አይቻለሁ በክብር እንግድነት ሁሉንም ሁኔታቸውን ሐለታቸውን አውቃለሁ። እኔ የሙሐመድ ተከታዮች ሙሐመድን የሚያከብሩትን ያክል ሰው ልጅ ሰውን ሲያከብር አይቻልም። ሰው ልጅ በዛ ልክ ሰውን ሲወድ አይቻልም ማለት ነው። ሰው ልጅ ለሰው ሲታዘዝ አይቻልም። ምክንያቱም መልእክተኛውን መውደድ ሰውን መውደድ እሳቸው ሰው ይሁኑ እንጂ ሰውን መውደድ ሳይሆን ጉዳዩ በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ማመን ስለሆነ እሳቸውን መታዘዝ አላህን መታዘዝ ስለሆነ ማለት ነው። ከሰው ይለያል አይደለም፣ እንደ ሰው አይደለም። ከዛ ካለው ውስጥ ምን አለ? ማንም የሚያዛቸው ነገር የለም ኢለብተደሩ ቶሎ ብለው በቅጽበት የተባሉትን ነገር ብተገብሩ እንጂ ቢያደርጉ እንጂ ነው። ታዲያኛ አሁን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ሰላት ሰግደው አበቁና ጠዋት ለመልእክተኛው ለሰሓቦች መከሯቸው። በጣም የሚገርም ምክር መከሩን ይላሉ ሰሓቢው። መውዒዘተን በሊገተን መከሩን። ታዲያ ያ ምክር አልተነገረንም፣ ይሄ ነው ተብሎ ዝርዝሩ አልተላለፈም ወደኛ። በጣም የሚገርም ምክር መከሩን። ወጅለት ሚንሃ አልቁሉብ ወዘረፈት ሚንሃ አልዑዩን። ሰዎች አልቅሰዋል። በጣም ልቦችን ያስደነገጠ ልቦችን ያረጠበ ሰው ቀልቡ ወደ አላህ እንዲመለስ ያደረገ ምክር ነው የመከሩን። ያው ሰው ምክር ሲነገረው አሁን የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ቃል የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላን ቃል እየተናገርንም ልባችን ምንም ተሸሽ የማይለው አይናችንም ምንም አይነት በቃ ድርቅ ብለን ከባድ ድርቀት ውስጥ ወይም ድርቅ ልበለው መሰለኝ ውስጥ ያለንበት ሁኔታ አለ። አጂብ ዋዕዝ ሰምቶ ማልቀስ የሚባል ነገር አሁን ታውቃላችሁ የለም እኮ ተቅሪበን ረስተነዋል በቃ ማለት ወይም የለንበትም። መጀመሪያውን እርግጥ አለቀሱ ሰሓቦች። በጣም ልቦናቸው ወደ አላህ ተመለሰ። ራሩ፣ ደነገጡ ከምክሩ ማለት ነው። አሁን ምን አሏቸው? ይሄ ምክርስ እንዳው የመሰናበቻ መሰለ። ካሁን በኋላ የተነገረው ነው ለኛ የተላለፈው። አላህን ፍሩ ነው መቼም የሚሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ጊዜ አላህን ፍሩ ነው የሚሉት። ሸርዑን ተግብሩ ነው እንዲሁ ነው መቼም ያው ይታወቃል። ያኔ ተናገሩ የተባለው ወደኛ ባይተላለፍን በጥቅሉ መልእክተኛው የሚያስተምሩት አስተምሮ ሙሉ ደርሷል በተለያየ ሐዲስ። ታዲያ እስኪ አደራ የሚሉን ነገር ካለ አደራ ይበሉ አሏቸው። ሲሏቸው ሁለት ነገር አነሱ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንደኛ ኡሲኩም ቢተቅዋላህ አሉ። ወስያ ነው ኑዛዜ ማለት ነው። ሀዩስ አሉ ካላችሁ አደራ የሚላችሁ ነገር ወስያ ለእናንተ ኑዛዜ ቢተቅዋላህ አላህን መፍራትን ነው አሉ። ብዙ ጊዜ እኮ አላህን ፍሩ ብለዋል። ቁርአኑንም ሙሉ ቁርአኑን አስተምረዋል። አላህን ፍሩ ስል ነው የኖሩት። አሁንም አላህን ፍሩ ነው የሚባለው። ኡሲኩም ቢተቅዋላህ አላህን ፍሩ ማለት አንድ ጊዜ ተብሎ ወይም በቃ ተረድተነዋል ይሄ ስለዛ ወደ ሌላ ምዕራፍ እንሸጋገር የሚባል ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ከዚህ የተሻለ ሊባል የሚችል ነገር ባለመኖሩ፣ አንድ ከዚህ የበለጠ ሊደጋገም የሚችል ነገር ስለሌለ፣ ሁለት እንደገና እኛ የምናጓድለው ነገር ብዙ ቢሆንም እንደ ተቅዋ የምናጓድለው ነገር ስለሌለ ነው። የምናጓድለው ነገር ብዙ ነው፣ ግን በጣም የምናጎርለው በጣም የምናበላሸው በየጊዜው አሁንም ተስተካክለን እዛው የምንመለስበት ጉዳይ አላህን መፍራት የምንለው ጉዳይ ስለሆነ
ታዲያ ኡሲኩም ቢተቅዋላህ አላህን እንድትፈሩ ነው አደራ እምለው አሉ። አላህን እንድትፈሩ ነው አደራ እምለው። መሪውም እንደ መሪ አላህን ፈርቶ ፊ ነፍሲሂ በራሱ በግሉ ሕይወቱ በግሉ ሁኔታው አላህን ፈርቶ ወፊ ረዕየቲህ በሚመራው ሕዝብ ላይ አላህን ፈርቶ አላህ ባዘዘው መልክ ራሱን እንዲመራ እንዲገዛ ሕዝቡን እንዲመራ እንዲያስተዳድር ተመሪ የሆነውም ሰው ደግሞ ፊ ኑፉሲህም ሁሉም ሰው በነፍሱ በግሉ ሕይወቱ ከሰዎች ጋር ባለው ዓላቃም በአጠቃላይ ለሚመራለትን ሰው ሁሉንም በተመለከተ ሐቁን አድርሶ አላህን እንዲፈራ አደራ አሉ። ተቅዋላህ ይሄ ነው። ትንሽም ትልቅም አባት እንደ አባት፣ ባል እንደ ባል፣ እናት እንደ እናት፣ ሚስት እንደ ልጅ ሁሉም ሰው አለበት። መሪም ስንል ከትልቁ እርከን ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ባለበት ደረጃ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን መፍራት ይሄን አደራ አሉ። አላህን መፍራት ማለት አላህን ሊያስቆጣ የሚችልን ነገር ሁላ መጠንቀቅ ማለት ነው። ያዘዘውን ትተገብራለህ፣ የከለከለውን ትከለከላለህ ነው በአጭር ቃል ሲገለጽ። አላህን እንድትፈሩ ነው አደራ የሚለዋል። ሁለተኛ ወሰምዒ ወጣዓ መሪያችሁ የሚለውን ነገር እንድትሰሙ እንድትታዘዙ አሉ። ምክንያቱም ሰው ልጅ ካለ መሪ አይኖርም። መሪ ተመሪ ሆኖ ነው አላህ የፈጠረው። አላህ የፈጠረው ሰው ልጅን መሪ ተመሪ አድርጎ ነው የፈጠረው። አይደለም ሰው ልጅ አይደለም አብዛኛው ፍጡር መሪ ተመሪ አለው። መላኢካዎቹ ራሱ ጅብሪል የመላኢካዎቹ ዋና ነው ሲባል ሰምተናል አይደለም? መላኢካው እንኳ ማለት ወንጀል የማይሰራው ስህተት የማይሰራው የታዘዘውን ብቻ የሚሰራው ፍጥረት እንኳ መሪ ያለው ሲባል አያቸው። እንኳን የሰው ልጅ ቀርቶ ማለት እንስሳ እንኳ መሪ ያለው። ከብቶቹን የምትመራ ከብት አለች። ጠዋት ሲወጡ ሲመጡ ሲመለሱ ውሃ ጠጥተው ሲወጡ እሷ በወጣችበት ነው ያሉ ሰው ከብት የሚወጡት፣ በሌላው አቅጣጫ አይወጡም። መሪን ነው የሚከተሉት። ግመልም ሲሆን ደግሞ መሪው ዋናው ግመል አለ፣ እሱ በሚሄድበት ነው የሚሄዱት። ሲተኛ መጥቶ ወደ ቤት ገብተው ይተኛሉ። ሌሊት ተንስቶ እሱ ከወጣ ሁሉም ግመሎች ተንስተው አብረው ይወጣሉ። እንኳን ሰው ልጅ ቀርቶ ማለት ነው። እንደው የመሪ ተመሪ ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ያው የሚታወቅ ነገር ቢሆንም ውሃ ከላ ንብም ንጉሷ አለች አይደለም? ካለሷ አይሆን። አንዱ የንብ ስብስብ ቀፎ እሷ ከሞተች ወይም ደግሞ እሷ ከወጣች አብሮ ይወጣል ይሄዳል። እሷ ያረፈችበት ያርፋሉ፣ እሷ ወደ በረረችበት ይበራል። ፍጹም አይሆን። ከዛ ውጭ ከሌለ ግን ተበትነው ያልቃል። ወደ ሌሎቹም እንቀላቀል ሲሉ እነዛ ይናከሷቸዋል፣ እነሱም ያልቃል፣ ብክን ብለው ይቀራል። ሰው ልጅ ከዛ የበለጠ ነው ደግሞ መሪ ተመሪ ተደርጎ የተፈጠረው ስለሆነ ወሰምዒ ወጣዓቲ ለመሪ ልትታዘዙ አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንም ቢሆን መሪ ያደረጋችሁት ወይም መሪ የሆነባችሁ መሪ አንዳንዴ ህዝቡ መሪ ሊያደርግ ይችላል፣ አንዳንዴ ደግሞ መሪ ሊሆንበት ይችላል። ስለዛ ምን አሉ? ወኢን ተአመረ ዐለይኩም ዐብዱን እናንተ ሳትመርጡ ባሪያ እንኳ ቢሾምባችሁ አሉ። አሁን በሸርዑ ባሪያ ስልጣን አይሰጠውም። ስልጣን የማይሰጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ሁሉም የስልጣን ክፍፍል በሸርዑ አግባብ ባለው መልክ ህግ ተቀምጦለታል እንደ እስላም። ያንን ስርዓት ባልጠበቀም ቢሆን ይሁን ግድ የለም ስሙ ተመሩ አሉ። ባይሆን ማ አቃመ ፊኩም ኪታብ አላህ በትክክል በሸርዑ እስከመራችሁ ድረስ ሸርዑን ቀጥ አድርጎ እስካቆመ ድረስ አንድ ይህ ቃዒዳ አለ በዚሁ ሐዲስ ውስጥ የተነገረ። ሁለተኛ ደግሞ በሌላ ሐዲስ የተነገረ አለ ላ ጣዓተ ሊመኽሉቅን ፊ መዕሲየቲል ኻሊቅ አላህን ወንጅሉ እስካላለ ድረስ ሸርዑን እንድትጥሱ እስካላዘዘ ድረስ
ይሄ ሁለተኛ ቃዒዳ አለ። ታዲያ ታዘዙ አሉ። ወኢን ተአመረ ዐለይኩም ዐብዱ ፈኢነሁ አሁን ደልቷችሁ ሁሉም ነገር ተመቻችቶ የመሪ ተመሪ ጉዳይ ቀጥ ብሎ ባለባችሁ የምትቆዩ እንዳይመስላችሁ አሉ። ምክንያቱም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት ጊዜ አንድ መሪ ነው ያለው፣ አለቀ። ያንን መሪ መታዘዝ አለመታዘዝ ጉዳይ የኢማንና የክፍር ጉዳይ ነው። ማንም ሰው መታዘዝ ነው ያለበት፣ ጉዳዩ ያለቀ ነው። ኡማው አንድ ነው። ከዛ በኋላ ግን እንዲህ አይቀጥልም እያሉ ነው። ፈኢነሁ መን የዒሽ ሚንኩም ባዕዲ ከኔ በኋላ የሚኖር ሰው ከእናንተ ፈሰየረ እኽቲላፈን ከሲራን ብዙ ነገሮች ይመጣሉ፣ ልዩነቶች ይመጣሉ አሉ። ኺላፍ ይመጣል አሉ በኡማው ውስጥ። ይህን የሚያክል ግዙፍ ኡማ ቀርቶ የአንድ አባት ልጆች እንኳ አባት ሲሞት ያው ይጣላሉ እንደምታወቀው። ስለዛ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል አሉ። ይሄን ማስቀረት አይቻልም፣ ግን መፍትሄው ምንድነው ነው እንጂ። ታዲያ መፍትሄው ምንድነው ሲባል ቃለ ፈዐለይኩም ቢሱነቲ ዋናው መፍትሄ እንደተቀመጠ ሆኖ ቋሚ አላህን መፍራትና መሪን መታዘዝ። ይሄ ሁሌ ጊዜም ሁኔታም ምንም የማይቀይረው ነገር ሆኖ እያለ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ችግሮች ሲመጡ አሉ ብዙ ኺላፎች የደረሰ ዘመን ላይ የደረሰ ሰው አሉ እኛ አሁን ያለንበት ኺላፎች መተው ሳይሆን በጣም በቃ ኺላፍ የሚባለው ነገር በዝቶ ወደ የት እንደሚደረግ ያጣበት ጊዜ ላይ ይመስለኛል ያለ ነውና እንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ የሆነ ሰው ምን ይሽጥለዋል? ቃለ ፈዐለይኩም ቢሱነቲ የኔን እና የሶሐቦችን መንገድ ተከተሉ አሉ። ተመሰኩ ቢሃ አጥብቃችሁ ያዙ። ወዐዱ ዐለይሃ ቢነዋጂዝ በቀንጣጣችሁ ነክሳችሁ ያዙ አሉ። አንድ ስለዛ መፍትሄው ሱናን መከተል ሆነ ማለት ነው። ሌላ ሊያጠፋ የሚችል ነገር ደግሞ አሁንም ይኖራል። ሁሉም ነገር ተቃራኒ ስለሆነ ወኢያኩም ወሙሕደሳቲል ኡሙር ከዲን ያልሆነን ነገር ደግሞ ከቢድዓ ነው ያስጠነቀቁት። እሱን ደግሞ ተጠንቀቁ አሉ። አደራችሁ ኢያኩም ዐለይኩምና ኢያኩም ሁለቱ ተቃራኒ ቃላት ናቸው። ዐለይኩም የሚባለው አደራችሁን ይሄን ያዙ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ኢያኩም ማለት ደግሞ ወዮላችሁ ይሄን እንዳትቀርቡ እንዳታደርጉ ማለት ነው። ሁለቱን አስቀመጡ። ዐለይኩም ቢሱነቲ አንድ፣ ወኢያኩም ወሙሕደሳቲል ኡሙር ሁለት። ታዲያ እነዚህ በዚህ ሐዲስ የተነገሩ ነገሮች ሁላቸውም ቀዋዒድ ሸርዕያ ናቸው። የሸሪዓው ቃዒዳ ናቸው፣ መሰረት ናቸው። የሸሪዓው የዲኑ አስተምህሮ ውስጥ መሰረቶች ናቸው። ለህይወታችንም እንደዛው ማለት ነው። ምክንያቱም አላህን ሲፈራ ሰውየው ዱንያውም ያምርለታል፣ አኺራውም ያምርለታል። ማንኛውም በዱንያ ጉዳያችንም ይሁን በአኺራ ጉዳያችን በዲን ጉዳያችን ላይ ችግር የሚኖረው በስብስብም ሆነ በግለሰብ አላህን መፍራት የምንለውን ቃዒዳ በመጣሳችን ነው የሚመጣው። ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር፣ ጥርጥር የለው። ማንኛውም ችግር የሚመጣው ምን ስለሆነ አላህን መፍራት የተባልነውን ነገር አላህን ሳንፈራ ስንቀር ወይም የተከለከልነው ነው ያደረግነው ወይም የታዘዝነው ነው የተውነው። ከዚህ አንድ ሌላው መሪን መታዘዝ የተባለው ነገር መሪን መታዘዝ መሪ ከሌለ ዱንያም ዲንም አይኖርም። ምክንያቱም ሰላም ኑሮ ሰው በታዘዘው መሰረት አላህን መገዛት የሚችለው በልቶ ጠጥቶ ተኝቶ ንብረት አፍርቶ ዒባዳ አድርጎ ሰላት ሰግዶ ምን ብሎ በሸርዑ የታዘዘውን ነገር አድርጎ መኖር የሚችለው መሪ ኑሮ ደህንነቱ፣ ሰላሙ፣ የሀገሩ መረጋጋት በአጠቃላይ እንደ ፖለቲካ፣ እንደ ማህበራዊ፣ እንደ ሰላም እና እንደ ኢኮኖሚም
ሰላሙ የተረጋጋ ሲሆን ነው አላህን ራሱ መገዛት የምትችል። ካልሆነ ሶላትን እንኳን በታዘዘው መስገድ ይቀርና ሶላትን ኸውፍ የሚባል ሌላ የሶላት አሰጋገድ ሊመጣ ስለሚሆን ማለት ነው። ለዛ ሲባል መሪ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ሲበላሽ ፈሳዱ የሁለት ፈሳድ ነው። የዲንም ፈሳድ የዱንያውንም ፈሳድ ነው የሚያመጣው። የዱንያውን መስለሓ ይበላሻል። ከዱንያ መስለሓ አንደኛው እኮ አምን ነው፣ ሰላም ነው። እሱ ከጠፋ በቃ መስለሓ ጠፋ ማለት ነው፣ መፍሰዳ መጣ ማለት ነው። ዙልም እንዳይኖር ነው የተፈለገው። ዙልም ይመጣል። ዙልሙ ሲመጣ ያው ፈሳድ መጣ ማለት ነው። ወሀከዛ እያለ ይቀጥላል። ታዲያ ያ እንዳይሆን ምን አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ተመሩ አሉ። መሆን ባለበት እንደማይቀጥል ደግሞ አስጠንቅቀው ነው ይሄን ያሉት። እዚህም ጋር ያው አስቸጋሪ ነው። የሰው ልጅ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ማለት መሪው ምን መሆን እንዳለበት እንዲሁን ተብሎ ተቀምጧል። ተመሪው ደግሞ እንዲሁን ተብሎ ተቀምጧል። ግን ከሁለቱ አንዱ መስመሩን የሳተ ይሆናል። ሁለታችሁም ግን አብራችሁ መስመሩን እንዳትስቱ ነው። አሁን ከሳተ መስመሩን ስቶ ከመጣ አንድ ላይ አብራችሁ አትሳቱ የሚል ነው ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኢን አብዱን አሉ። ታዲያ ሁለቱም ጋር ያለው ነገር መሪም እንደ መሪ ፍትህ ሆኖ መምራት፣ ተመሪም ደግሞ ህዝቡም ቅን ህዝብ ሆኖ መመራት ሲችል ከላይ እስከታች ማለት ነው። ታዲያ ይሄን ስንል ያ ሲሆን ዱንያም ያማረ ይሆናል፣ አኺራችንም ያማረ ይሆናል ማለት ነው። አላህን መገዛት እንችላለን። አምር ቢልማዕሩፍ ወነህይ ዐኒል ሙንከር ይሄን መተግበር እንችላለን። ጥሩ ነገር እንዲሰራ ዳዕዋ ማድረግ እንችላለን። ዋዕዝ ማድረግ ይችላል ማለት በቃ ሸርዑ ያዘዘውን ነገር ሁሉ መተግበር ይቻላል። ካልሆነ ግን ያው ዙልም ይመጣና ነገራቶች ይበላሻሉ። ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሎ የመከሩን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወአሊሂ ወሰሕቢሂ ወመን ኢህተዳ ቢሁዳህ። አማ በዕድ አላህን እንፍራ። አላህ ሙእሚኖች አላህን ፍሩ ባሮቼ አላህን እኔን ፍሩኝ ብሏል። እንዳውም አላህን መፍራት ባለባችሁ ፍሩ ሙእሚኖች ሆናችሁ እንጂም እንዳትሞቱ ይላል። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ማለት ዘውትር እስላም ላይ ቆዩ ማለት ነው። ዘውትር እስላም ላይ ቆዩ፣ ፍንትክ የምትሉበት ጊዜ እንዳይኖር ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምክንያቱም ሞት የሚመጣበት ቀጠሮ አይታወቅም፣ በፈለገበት ሰዓት ስለሚመጣ ምልክትም ሳይልክ ሊመጣ ስለሚችል ሁሌ ዝግጁ ሆናችሁ ኑሩ ይላል። ዒባዳ ውስጥ ኑሩ፣ አላህን መገዛት ውስጥ ኑሩ፣ እስላምን መተግበር ውስጥ ኑሩ ይላል አላህ። እዛ አላህን እንፍራ። የነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ይሄው አላህን ፍሩ። ታዲያ በኡማ ደረጃ ይሄን ያልነውን ምክር መክረውናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስራ ላይ እናውል። አላህን እንፍራ። አላህን መፍራትን በምንችለው ስራ ላይ እናውለው። ያጎደልናትን ነገር ተቅዋ ላይ እየፈለግነው እያየነው ያጎደልነውን እየጨመርን የሌለንበትን ይሄን የሌለሁበትን እንዴት ላድርገው እያልን እንጨነቅ። አላህን መፍራት አለብንና አላህን የመፍራታችን ጉዳይ ያስጨንቀን፣ የሁል ጊዜ ሐሳባችን ይሁን። ከዛ ሁሉም ነገር የተስተካከለ ይሆናልና እንደገና በግልም ደረጃ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ምክሮችን መክረዋልና ከዚህ ሐዲስ ጋር ሁለተኛ የጠቀስኩላችሁ ሐዲስ አንዱ ሰው መጣና ጠየቃቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ እስኪ አደራ የምሉኝን ነገር አላቸው። ከዛ እንዳትቆጣ አሉት። አትቆጣ፣ ቁጣህን ተቆጣጠር። አንተ ስትቆጣ በቁጣህ ምንም አይነት ውሳኔ እንዳትወስን አሉት። እሺ አላቸው። ይሄን ሰማሁኝ። ሌላ ደግሞ ፈለገ። አትቆጣ አሉት። አሁንም ሌላ ተጨማሪ ሲፈልግ
እንዳትቆጣ አሉት። ይሄው ነው ምክሩ። 10 ብጠይቅ ይሄው ነው። ሁለት ነገር ነው ይሄ። አንደኛ ግለሰቡ አንድ ሰው ራሱን መቆጣጠር ተግባራቱን ሱሉኩን የሚያደርጋቸውን ነገሮች የሚወስናቸውን ውሳኔዎች ራሱን እየተቆጣጠረ ስሜቱን ገቶ መሄድ ከቻለ በቃ ተቅዋ ማለት ራሱ ይሄ ሁሉም ነገሩ የተስተካከለ ይሆናልና። እንደገና ደግሞ ሌላ ይሄ ሐዲስ የሚለን የሰማኸውን ነገር ያወቅከውን ነገር ስራ ላይ ማዋል ሌላ ተጨማሪ ነገርን ከማወቅ ይቀደማል። ያወቅከውን ነገር ሳትተገብር ያወቅከውን ነገር በትክክል ስራ ላይ ወደ ስራ ሳትቀይረው ሌላን ነገር ለማወቅ መጣርህ ዕዳ ነው እንጂ ምንም አያደርግልህም ነው እንጂ እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም አውስኒ እያለ ሰውየው ቀኑን ሙሉ ልክ ላ ተግضብ እንዳለችው ቃል እያደረጉ ሺህ ጊዜ ቢነግሩት ሕክማው ያልቅባቸዋል፣ ጥበቡ ያልቅባቸዋል። ሀዮሳ ሰውየውስ አቅሙ ይችላል? በአቅሙ ነዋ መሸከም ያለበት። ስለዛ እያንዳንዱ ሰው የሚያውቀውን ነገር ራሱን ይወቅና ተቅዋ ማለት ይሄ ስለሆነ ራሱን ይጠይቅና የሚያውቀውን ነገር ምን ያክል ያወቁትን ነገር ስራ ላይ እያዋልኩ ነው ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት። ራሳችንን መግታት መቻል አለብን። ስሜታችንን ማስተናገድ የለብንም። ሀዋ አጥፊ ነው። ሰውየው በደመ ነፍሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁላ ጥፋት ናቸው። ወይም እሱን ያጠፉታል ወይም እሱንም ሌላንም ሰው ያጠፋሉ፣ ብዙ ጉዳዮችን ያበላሻሉ። እና ራሳችንን መግታት መቻል አለብን። ክብር፣ ጉረኝነት፣ እኔ የሚል ነገር እና መሰል ስሜትን እንድናስተናግድ የሚያነሳሱ ባህሪያቶችን ራሳችን ላይ እያየን እያረምናቸው በተዋጡዕ ተናንሰን ለአላህ መኖር በዛ መልክ ሸርዑን መተግበር ይኖርብናል ማለት ነው። هذا وصلى وسلم على محمد بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم نصرك للمستضعفين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة يا رب العالمين اللهم اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر